ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ دانیال ملک جو کہ ایک امیر اور خوبصورت نوجوان تھا۔ دانیال ملک کو اپنی خوبصورتی پر بہت گھمنڈ تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے سے نچلے لوگوں کو اپنے پاؤں کی جوتی اور زمین پر رینگتے ہوئے کیڑے سمجھتا تھا۔ وہ جب چاہتا کسی بھی کیڑے کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل کر پیچھے مڑ کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کی نظر میں ہر وہ انسان جو غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا ایک رینگتا ہوا کیڑا ہی تھا۔ دانیال ملک کا شمار شہر کے ان بڑے لوگوں میں ہوتا تھا جو شہر سے باہر بدنام گلیوں کی زینت بنا کرتے تھے۔ دانیال ملک انہی بدنام گلیوں کی رونق تھا۔ وہ اپنی دولت کے گھمنڈ میں کسی عورت کو عورت نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک ہر عورت ایک طوائف، ایک کوٹھے والی ہی ہوتی تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں اتنا غرور کیوں تھا۔ ایسا لگتا تھا دانیال ملک ایک بہت گہری چوٹ کھائے ہوئے تھا۔ اسے بالکل بھی عورتوں کی عزت کرنا نہیں آتا تھا۔ وہ عورتوں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ دانیال ملک اپنے ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا۔ دانیال ملک اکثر اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا دکھائی دیتا۔ دانیال ملک کے اماں ابا اسے دیکھ کر بے حد پریشان ہوتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ایسی جگہوں پر جانے کا عادی ہو چکا ہے جہاں عورت کو عورت سمجھا ہی نہیں جاتا، جہاں عورت کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا تھا۔ دانیال ملک کی فطرت میں یہ بات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ عورت کو نوچنا، اس کے ساتھ کھیلنا اور اسے اپنے پاؤں کی دھول سمجھتے ہوئے ہوا میں اڑا دینا ہی مردانگی ہے۔ دانیال ملک کے آوارہ دوستوں نے اس کے دماغ میں یہی باتیں بٹھا رکھی تھیں۔ بہت سے لوگ دانیال ملک کے ماں باپ سے کہتے کہ اس کی شادی کر دیں، شادی کریں گے تو یہ سدھر جائے گا۔ مگر دانیال ملک کے ابا ہمیشہ اپنی بیوی سے یہی کہتے کہ مجھے نہیں لگتا کہ دانیال سدھرے گا۔ اس نے جو چوٹ کھائی ہے وہ چوٹ جب تک اس کے دل و دماغ پر لگی ہوئی ہے، وہ جب تک اس حادثے کو بھلا نہیں دیتا تب تک وہ نہیں سمجھ سکتا کہ ایک عورت کی حیثیت اور عزت کیا ہوتی ہے۔ حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ دانیال ملک کی ماں سے اس کی ایسی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ کسی کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ وہ سب لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرتا۔ دانیال ملک کے دل و دماغ پر کچھ ایسی یادوں نے قبضہ کر رکھا تھا جو اسے سدھرنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ ہر وقت غصے میں خود سے لڑتا رہتا۔ اس کی لڑائی کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے فیصلہ کیا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ شادی کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ حقیقت میں دانیال ملک ایک نفسیاتی انسان تھا۔ وہ اپنی نفسیات کے ذریعے ہر اس انسان کی نفسیات توڑنے کی مہارت رکھتا تھا جو اس سے محبت کرتا تھا۔ دانیال ملک کی نفرت کے کچھ حقدار تھے۔ اس کی ایک بہت لمبی لسٹ تھی اور اس کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آنے والی ہستی عورت ہی کی تھی۔ دانیال ملک کی ماں نے سوچا میں اپنی فیملی سے رشتہ لوں گی تو مجھے کوئی رشتہ نہیں دے گا، کیونکہ ہر کوئی دانیال کی نیچر سے واقف تھا۔ ہر کوئی اس سے ڈرتا اور گھبراتا تھا۔ رشتہ داروں میں تو اس سے کوئی بات کرتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچتا تھا، کیونکہ دانیال ملک ایسے ہی الٹی کھوپڑی کا مالک تھا۔ اس لیے اس کی ماں کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم کسی غریب طبقے سے بہو لے کر آؤ۔ دانیال ملک اس کے ساتھ کیسا بھی سلوک کرے وہ برداشت کر جائے گی اور کبھی اس کو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اسے عیش و عشرت کی زندگی دینا، وہ ساری زندگی اس کی زیادتیاں برداشت کرے گی اور یہاں سے جانے کا نام نہیں لے گی۔ دانیال ملک کی ماں نے یہی سوچتے ہوئے ایک بستی کا دورہ کیا۔ یہ بستی غریب لوگوں سے بھری پڑی تھی۔ دانیال ملک کی ماں نے وہیں سے ایک لڑکی پسند کرتے ہوئے دانیال ملک کا رشتہ پکا کر دیا۔ دانیال ملک کی منگنی کچھ عرصہ رہی۔ اس کے بعد اس کی ماں نے اس کی زبردستی شادی کر دی۔ دانیال ملک کی بیوی بے حد خوبصورت اور نازک مزاج تھی، مگر دانیال ملک بہت ہی زیادہ گھمنڈی اور بدتمیز قسم کا انسان تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو پہلی رات ہی بالوں سے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے یہ کہتے ہوئے باہر نکال دیا تھا کہ تمہاری جیسی بے وقوف لڑکیاں
जो चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगा देती हैं। ऐसी लड़कियों को अपने दिल में क्या, दानियाल मलिक अपने घर में भी जगह नहीं देता। दानियाल मलिक ने अपने सुर्ख रंग के साथ गुस्से भरी नज़रों से अनाबिया को घसीटते हुए ये कहा था। दानिया मलिक ने अनाबिया के बाल खींचते हुए कहा कि तुम्हारी जगह ये घर नहीं बल्कि कोई कोठा होना चाहिए। उसने अपनी पहली रात की दुल्हन को धक्के मारकर कमरे से निकालते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया था। तभी वहां अचानक शाहनवाज मलिक ने अपनी छोटी भाभी को लाउंज में सोफे पर से अपनी बाहों में उठाया था। आज फिर दानियाल मलिक ने अपनी गुस्से भरी आवाज़ से पूरे घर को सर पर उठाया हुआ था। दानियाल मलिक गुस्से का बहुत ज़हरी था। घर के नौकर क्या, घर के लोग भी दानियाल के गुस्से से बहुत घबराते थे। हर कोई उसे बात करते हुए 1000 दफ़ा सोचता था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उसको कब दिमागी दौरा पड़ जाए। दानियाल मलिक पूरे घर में शोर मचाता हुआ नाश्ता मांग रहा था। वो खानसामा पर बेहद गुस्सा था। दानियाल की आवाज़ सुनते ही पूरे घर में भगदड़ मच गई। दानियाल मलिक की अम्मा ने सबको नाश्ते की टेबल पर बुलाया और किचन में खड़े नौकर से कहा कि नाश्ता टेबल पर लगाए। दानियाल अपनी अम्मा से कहने लगा, आपको अच्छी तरह से पता है कि मुझे देर हो रही है, फिर भी इनको आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि ये वक्त पर नाश्ता टेबल पर लगाया करें। जब तक इनकी खिंचाई नहीं हो जाती ये लोग भी सुधरने वाले नहीं। दानियाल की अम्मा दानियाल को समझाते हुए कहने लगी कि तुम इस कदर गुस्सा क्यों करते रहते हो, वो भी आखिर इंसान है, उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आया करो। इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए तुम्हें इनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। दानियाल मलिक गुस्से से कहने लगा, ये गरीब लोग, इनके साथ मोहब्बत से पेश आऊं, इनकी क्या हैसियत है। दानियाल मलिक उनके सामने इतराता हुआ अपनी अम्मा से कह रहा था। उसकी अम्मा ने हैरानगी से देखते हुए जवाब दिया कि मेरी तरबियत ऐसी तो नहीं थी, तुम्हें देखते हुए कभी कभी मुझे अपनी तरबियत पर शक होने लगता है। उसकी अम्मा उससे कहने लगी कि जिस नाम पर तुम्हें इतना घुमंड है, मत भूलो वो नाम तुम्हें किन की वजह से मिला है, इसीलिए किसी की ना सही इस वजह की लाज रख लिया करो। और खामोश बातें सुनता रहा, मगर दानियाल मलिक को अपनी माँ की बात भी समझ नहीं आती थी। दानियाल गुस्से से पांव पटकता हुआ सहन की तरफ जाने लगा। दानियाल मलिक की माँ ने उसे बहुत आवाज़ दी, लेकिन दानियाल ने किसी की भी परवाह किए बगैर गाड़ी स्टार्ट की और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सारे रास्ते दानियाल मलिक सिगरेट पर सिगरेट पीता हुआ जा रहा था। दानियाल को आज तक कोई नहीं समझ सका था। उसकी माँ भी सर पकड़कर परेशानी की आलम में नाश्ते की टेबल पर बैठी हुई थी, जब उसका बड़ा भाई शाहनवाज मलिक आकर नाश्ते की टेबल पर बैठा। वो अपनी माँ को परेशान हाल देखकर पूछने लगा कि क्या आज फिर दानियाल गुस्सा करते हुए घर से निकला है। उसकी अम्मा ने अपने बड़े बेटे से कहा कि ये बहुत बिगड़ता जा रहा है, ये मेरे हाथों से बिल्कुल निकल गया है। तुम्हारे अब्बा को जिस दिन इसकी हरकतों का पता चला तो वो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, इसे धक्के देकर घर से निकाल देंगे। तुम अपने अब्बा को भी अच्छी तरह से जानते हो। सब लोग दानियाल मलिक की वजह से बहुत परेशान थे। तभी शाहनवाज मलिक ने अपनी अम्मा को हौसला देते हुए कहा कि आप परेशान मत हो, मैं उससे बात करूंगा। दोनों ने नाश्ता किया और शाहनवाज मलिक अपनी गाड़ी निकालता हुआ ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर बाद उनके अब्बा हुजूर भी नाश्ते की टेबल पर तशरीफ़ लाए थे। वो नाश्ता करते हुए अपनी बेगम से पूछने लगे कि क्या दानियाल मलिक और शाहनवाज मलिक ऑफिस चले गए हैं। तभी उनकी बेगम ने जवाब दिया कि जी हाँ, वो दोनों ऑफिस चले गए हैं। वो अपनी बीवी से कहने लगे, मुझे दानियाल की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती। वो हैरान होकर अपने शौहर की तरफ देखने लगी और कहने लगी कि क्या मतलब है, आपको उसकी हरकतें ठीक नहीं लगती। उसके शौहर ने उन्हें बताया, दानियाल मलिक घर से वक्त पर निकल जाता है लेकिन ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंचता। न जाने वो कहाँ जाता है और क्या करता है। वो बहुत गुस्से से अपनी बीवी से कह रहे थे कि एक दफ़ा तो मैंने उसकी तमाम हरकत को माफ़ करते हुए उसे दोबारा घर में जगह दे दी थी,
अब अगर ये ना सुधरा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि ये किसकी औलाद है। दानियाल मलिक की माँ अपने शौहर की बात सुनकर बहुत घबरा गई थी। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि दानियाल मलिक का बाप किस कदर गुस्से का मालिक है। वो दानियाल की तारीफदारी करते हुए अपने शौहर से कहने लगी, आप परेशान ना हो, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो किस सदमे से गुजर रहा है। जैसे ही उसका दिलो दिमाग उस सदमे से हटेगा तो वो पहले की तरह ठीक हो जाएगा। दानियाल मलिक हमेशा से ऐसा नहीं था, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक तरफ उसका बाप उसकी गलत हरकतों को लेकर गौर कर रहा था और दूसरी तरफ दानियाल मलिक बगैर किसी की परवाह किए हुए अपनी ज़िंदगी को दुनिया की उन रंगीनियों में ढाले जा रहा था जिनमें सिर्फ और सिर्फ बदनामी के अलावा और कुछ नहीं था। शाहनवाज मलिक दफ्तर पहुंच चुका था। उसने पता किया कि दानियाल मलिक अभी तक दफ्तर नहीं पहुंचा। तभी उसने दानियाल को फ़ोन करना शुरू किया। फ़ोन मुसलसल बजता रहा मगर दानियाल मलिक शहर की बदनाम गलियों में अपने दिल का सुकून ढूंढने में मसरूफ़ था। शाहनवाज मलिक के बार बार फ़ोन करने पर जब दानियाल ने फ़ोन उठाया तो शाहनवाज के पूछने पर दानियाल ने बताया कि वो अपने किसी करीबी दोस्त के साथ है, वो आज ऑफिस देर से आएगा। तभी उसका बड़ा भाई उसे डांटते हुए कहने लगा, ये तो तुम्हारा रोज़ का काम है और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम किस करीबी दोस्त के पास हो। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। जिस दिन अब्बा को पता चला तुम्हें बिल्कुल भी इन हरकतों के साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले भी तुम्हारी बहुत सी गलतियाँ तुम्हें अब्बा की नज़र में गिरा चुकी हैं। दानियाल मलिक ने जैसे ही अपने भाई का ये लेक्चर सुना तो फ़ोन बंद करते हुए कहने लगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी मन मर्जी का मालिक हूँ। मेरा जिस तरह जी चाहेगा मैं वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। जिसने मुझे रखना है रखे, नहीं तो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंके। वो कहने लगा, जो मुझे नहीं बर्दाश्त करता वो मुझे अपनी जायदाद से आग कर दे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। ये कहते हुए उसने पटाख से फ़ोन बंद कर दिया। शाहनवाज मलिक अपने भाई की ऐसी बातें सुनकर बेहद परेशान था। वो सोच में पड़ गया कि उसे कैसे ठीक किया जाए। तभी उसे वो वक्त याद आने लगा जब दानियाल मलिक एक शोख, चंचल और चुलबुला सा लड़का हुआ करता था। दानियाल मलिक की कहानी कुछ ऐसी थी। जब उनके अम्मा अब्बा की शादी हुई तो शादी के कुछ साल बाद अल्लाह ने उन्हें शाहनवाज मलिक से नवाजा। घर वाले बहुत खुश थे। शाहनवाज मलिक अपने घर की रौनक था। वो हर दिल अजीज़ माना जाता था। वो इकलौता होने की वजह से घर में सबसे ज़्यादा लाडला था, क्योंकि शाहनवाज मलिक की पूरी फैमिली में किसी के यहाँ औलाद नहीं थी। शाहनवाज मलिक के अब्बा ही थे जिनके घर शादी के कुछ साल बाद औलाद की खुशी नज़र आई, और वो भी एक बेटे की शक्ल में। इसलिए शाहनवाज मलिक अपने पूरे ख़ानदान का लाडला और इकलौता बेटा था। शाहनवाज मलिक की पैदाइश के कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उन्हें एक और बेटे से नवाजा। घर वालों ने उसका नाम दानियाल मलिक रखा। दानियाल मलिक की पैदाइश पर उसके अब्बा का कारोबार बहुत उरूज पर चला गया था। सब लोग दानियाल को खुशबख्ती का निशान समझते थे। सब लोग कहते थे कि दानियाल मलिक के कदम मुबारक हैं, जिसकी वजह से काम कारोबार में इतनी तरक्की हासिल होने लगी है। सब लोग दानियाल मलिक से भी उतनी ही मोहब्बत करते थे जितना कि शाहनवाज मलिक से मोहब्बत की जाती थी। दानियाल मलिक अपनी माँ का सबसे ज़्यादा लाडला और चहीता बेटा था। छोटे होने की वजह से उसकी माँ उस पर जान निछावर करती थी। दानियाल मलिक बहुत ही ज़्यादा शोख, चंचल और ख़ूबसूरत था। उसे पढ़ने का बहुत शौक़ था। बचपन से ही उसने पढ़ाई में हमेशा अव्वल नंबर हासिल किया था। दोनों भाइयों में से रिश्तेदारों और घर वालों का दिल लगाने वाला दानियाल मलिक था, क्योंकि दानियाल हर वक्त हंसी मजाक किया करता। वो सबका दिल लगाए रखता था। जबकि शाहनवाज मलिक थोड़ा संजीदा और खामोश तबा लड़का था। दानियाल मलिक अगर घर ना होता तो सब लोग पूछते कि आज घर की रौनक कहाँ है। दानियाल मलिक के ना होने की वजह से घर में उदासी सी छाई रहती थी। घर के नौकर चाकर, अजीज़ो अकारिब सब दानियाल को बहुत मोहब्बत करते थे।
दानियाल मलिक को बहुत अहमियत देते थे। दानियाल मलिक घर में वाहिद ऐसा लड़का था जो कि नौकरों के साथ बहुत अच्छे अखलाक से पेश आया करता। वो सब के साथ मोहब्बत करता था। वो अक्सर अपनी माँ से कहता कि गरीब लोग भी इंसान होते हैं, वो भी दिल रखते हैं और किसी के दिल आज़ारी ना हो, इसीलिए उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। दानियाल मलिक की माँ अपने बेटे की बातों से बेहद खुश हुआ करती थी। दानियाल मलिक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने जाता। यूनिवर्सिटी की हर लड़की उस पर जान निछावर करती। हर लड़की दानियाल मलिक पर मर मिटती थी, मगर दानियाल मलिक किसी को भी लिफ्ट नहीं करवाता था। तभी एक दफ़ा दानियाल अपने दोस्तों के साथ गोल गप्पे खाने के लिए गया तो उसने वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत हसीनो जमील नौजवान लड़की को देखा। दानियाल पहली नज़र में उसे देखते ही उस लड़की पर अपना दिल हार बैठा। दानियाल मलिक ने उस लड़की का पीछा किया। उसने अपने दोस्तों की ड्यूटी लगा दी कि उस लड़की के बारे में सब मालूमात हासिल करके उसे दी जाए। उसके दोस्तों ने ऐसा ही किया। लड़की एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती थी और किसी स्कूल में सिलाई कढ़ाई काम करने जाया करती थी। दानियाल मलिक उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद अक्सर उस लड़की का पीछा किया करता। दानियाल हमेशा उसका पीछा करते ही दिखाई देता था। दानियाल ने जब पहली दफ़ा उस लड़की को अपने दिल का हाल बताया तो उस लड़की ने बिना कुछ बहस किए उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया। उसके सारे दोस्त उसे समझाते थे कि ये लड़की ठीक नहीं, क्योंकि इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हासिल हुई थी उसे साफ मालूम होता था कि ये लड़की बहुत लालची और हर किसी के साथ सेट हो जाने वाली थी। मगर दानियाल मलिक पहली ही नज़र में उससे इस कदर मोहब्बत करने लगा था कि वो किसी के मुंह से भी उस लड़की के बारे में बात सुनना पसंद नहीं करता था। वो उस लड़की के साथ अपनी मोहब्बत का आगाज़ करते हुए परवान चढ़ने लगा। सब दोस्तों के मना करने के बावजूद भी दानियाल मलिक को किसी की बात समझ नहीं आती थी। उस चालाक लड़की ने उसके सब दोस्त छुड़वा दिए थे। दानियाल मलिक जो सबसे ज़्यादा हंसी मजाक करता और चुलबुला सा लड़का था, अब उस लड़की की मोहब्बत के पीछे पागलों की तरह फिरता नजर आता। दानियाल मलिक के घर वालों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने दानियाल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दानियाल मलिक तो अपनी मोहब्बत के बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करता था। इस दौरान उस लड़की ने दानियाल मलिक से मोहब्बत के बहुत से वादे किए। वो हर वक्त दानियाल मलिक से रुपए पैसे मांगती नजर आती। दानियाल ने हर तरह से उस लड़की की मदद की थी। उसके घर बहन भाई सबका खर्चा दानियाल ने उठा रखा था। जब बहुत अच्छी तरह से उसने दानियाल को अपने जाल में फंसा लिया तब वो दानियाल मलिक से तरह तरह की डिमांड करने लगी। वो जानती थी कि दानियाल मलिक उसके बगैर जी नहीं सकता, तभी उसने कुछ ऐसी डिमांड की जिसका पूरा करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। वो ज़मीन जायदाद अपने नाम लिखवाना चाहती थी, जबकि दानियाल मलिक की अपनी तो कोई ज़मीन जायदाद नहीं थी और उसके अब्बा कभी भी अपनी इतनी मेहनत की कमाई उस लालची लड़की के नाम नहीं लगवाते। बहुत कोशिशों के बाद जब दानियाल मलिक की अम्मा ने उसके अब्बा से दानियाल की शादी की बात की तो उसके अब्बा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लड़की के बारे में मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन हासिल की है वो लड़की अच्छी नहीं है, वो हर किसी के साथ सेट हो जाने वाली लड़की है। इस तरह की लड़की मेरे घर की बहू बनेगी, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मगर दानियाल मलिक की आंखों पर तो उसकी मोहब्बत की झूठी पट्टी बंधी हुई थी। उसे तो हर सूरत वो लड़की सच्ची और ठीक लगती थी। दानियाल मलिक अपनी आंखों पर बंधी पट्टी लिए उस लड़की के साथ अपनी मोहब्बत की कहानियाँ लिखता रहा, लेकिन वो लड़की दानियाल मलिक को सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। एक रोज़ दानियाल मलिक के एक बहुत ही करीबी दोस्त ने एक रेस्टोरेंट में उस लड़की को किसी लड़के के साथ खाना खाते देखा। उसने चोरी से उसकी वीडियो बनाते हुए दानियाल मलिक को फॉरवर्ड कर दी और उसे उसी रेस्टोरेंट में बुलाया जहां वो लड़की किसी और लड़के के साथ अपनी मोहब्बत की दास्तान चला रही थी। जैसे ही दानियाल मलिक ने वो वीडियो देखी
تو اس کے دل و دماغ پر ایک گہرا صدمہ ہوا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی کے لیے وہ ساری کائنات سے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا تھا، وہ لڑکی اسے صرف استعمال کر رہی تھی، وہ لڑکی اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ دانیال ملک سے اس لڑکی کا دیا ہوا دھوکہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ تبھی وہ غصے سے اسی ہوٹل میں چلا گیا جہاں اس کی محبت خود کو نیلام کر رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کو کسی اور کے ساتھ محبت کی باتیں کرتے دیکھا۔ وہ اس کی باہوں میں باہیں ڈالے اپنی نزدیکیاں بڑھا رہی تھی۔ دانیال ملک نے جب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکی کے منہ پر رسید کرتے ہوئے اس سے اپنا ہر رشتہ ختم کر دیا۔ اس لڑکی نے دانیال کو بہت برا بھلا کہا۔ دانیال ملک کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اب اسے ہر لڑکی گنہگار اور دھوکے باز ہی نظر آتی تھی۔ اسے عورت ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس کا دل اتنا سخت ہو گیا تھا کہ وہ کسی پر بھی رحم نہیں کیا کرتا تھا۔ شروع میں تو دانیال ملک کی حالت بہت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر نے بہت علاج کیا مگر وہ جینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی ماں بہت رویا کرتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے بیٹے کو سمجھاتی، اسے اپنی محبت کے واسطے دیتی۔ کچھ عرصہ تو دانیال ملک ایسے ہی رہا، پھر اس نے جینے کا ارادہ کیا، مگر اس دفعہ وہ کسی اور انداز میں ہی جینا چاہتا تھا۔ ایک لڑکی سے ملے ہوئے دھوکے کی وجہ سے دانیال ملک کے دل و دماغ میں ہر انسان حقیر ہو گیا تھا۔ اس کی نظر میں ہر عورت ہی دھوکے باز تھی۔ جس قدر عورت کی وہ عزت کیا کرتا تھا، اسی قدر اسے عورت ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ دانیال ملک کا اٹھنا بیٹھنا شہر کے کچھ آوارہ اور امیر زادوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ وہ دانیال ملک کو ہر وقت یہی سبق دیا کرتے تھے کہ عورت کو سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں۔ عورت صرف اتنی حیثیت رکھتی ہے کہ اس پر کبھی بھروسہ نہ کیا جائے، اسے صرف اپنے پاؤں کی جوتی کی دھول کے برابر سمجھا جائے۔ ان سب کی نظر میں عورت کو استعمال کر کے ایک ٹشو کی طرح ڈسٹ بن میں پھینک دینا ہی زندگی گزارنا تھا۔ دانیال ملک نے دوستوں سے یہی سبق سیکھا تھا۔ اب دانیال ملک کے نزدیک گھر کے نوکر کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ اسے غریب لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ اس کی نظر میں ہر وہ انسان زمین پر رینگتا ہوا کیڑا تھا جو غریبی سے تعلق رکھتا تھا۔ شاہ نواز ملک ابھی دانیال ملک کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک سے اس کی نظر آفس میں داخل ہوتے دانیال ملک پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ شاہ نواز ملک دانیال کی کوئی بات سمجھانے کے لیے اس کے کمرے میں جاتا، دانیال ملک نے جاتے ہی اپنے کیبن کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ شاہ نواز ملک سمجھ گیا تھا کہ وہ اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ گھر میں اسی طرح کی پریشانیاں چل رہی تھیں جب شاہ نواز ملک کا بہت ہی اچھے گھرانے سے رشتہ آیا تھا۔ سب نے لڑکی کو پسند کرتے ہوئے شاہ نواز ملک کی رضامندی جانتے ہوئے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ وقت بھی قریب آ گیا جب شاہ نواز ملک کی شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ اب سب کی نظر دانیال ملک پر تھی۔ سب یہی چاہتے تھے کہ اب گھر میں بہو آ جانے کے بعد دانیال ملک اپنی بری حرکات سے باز آ جائے، مگر دانیال ملک کو کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جو کرنا چاہتا تھا وہ کر گزرتا تھا۔ اس کا اسی طرح رات بھر باہر رہنا اور دن بھر بے سود ہو کر سوئے رہنا سب کی پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ حالات بہت خراب ہوتے جا رہے تھے۔ دانیال ملک کا باپ اس کی حرکتوں سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ شاہ نواز ملک اکثر اپنی اماں سے کہا کرتا کہ شادی کے بعد آدمی بہت ذمہ دار ہو جاتا ہے اور بہت سی بری حرکتیں چھوڑ دیتا ہے۔ آپ دانیال ملک کے لیے بھی کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ دانیال اپنی تمام برائیاں ختم کرتے ہوئے ایک اچھی زندگی گزارنے لگے گا۔ اس کی ماں نے کہا، بات تو ٹھیک ہے مگر اسے شادی کے لیے رضامند کون کرے گا؟ شاہ نواز ملک نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر دانیال ملک کو کسی کام کے لیے کوئی رضامند کر سکتا ہے تو وہ صرف آپ ہیں، یہ کوشش آپ کو ہی کرنی ہوگی۔
جب سے دانیال ملک کی ماں نے شاہنواز کی باتیں سنی تو اس نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی تھی کہ وہ اس کی شادی دھوم دھام سے کرے گی۔ اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جب دانیال ملک کی شادی ہوگی تو وہ بالکل بدل جائے گا، اس کی تمام برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے دانیال ملک کے لیے بھی رشتہ تلاش کرنا شروع کیا۔ ابھی اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ دانیال ملک کے ابا نے اپنے ایک دوست کی بیٹی کی بات دانیال ملک کے لیے چلائی۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ دانیال سے اس کی اماں نے اس لڑکی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے ابا نے تمہارے لیے ایک رشتہ پسند کیا ہے، تمہارے ابا کے بہت ہی قریبی دوست کی بیٹی انابیہ، جس کے ساتھ تمہارے ابا تمہارا رشتہ طے کر چکے ہیں۔ دانیال ملک نے جب یہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ایک لڑکی سے کھائے گئے دھوکے کے بعد مجھے ہر لڑکی سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں کبھی بھی شادی کے لیے رضامند نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ہوں گا، اس لیے آپ مہربانی کر کے خود ہی ابا کو سمجھا دیں کہ میری شادی کی فکر چھوڑ دیں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ دانیال جب غصے سے اپنی ماں کے ساتھ یہ سب باتیں کر رہا تھا تو اس کے ابا یہ سب باتیں سن رہے تھے۔ تبھی اس کے ابا دروازہ کھولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور دانیال سے کہنے لگے، دیکھو برخوردار، میں نے تمہاری ہر بدتمیزی برداشت کی ہے، تم آج تک جو کچھ کرتے آئے میں نے ہمیشہ برداشت کیا، لیکن اب میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنوں گا۔ اب وہی ہوگا جو میں کہوں گا، اور جس نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی وہ یہاں سے خوشی خوشی جا سکتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ اگر تم نے ایک دفعہ اس گھر سے قدم اٹھا لیا تو زندگی میں دوبارہ اس گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ دانیال ملک اپنے باپ کی ساری باتیں سنتے ہوئے غصے میں آنے لگا۔ تبھی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے دانیال ملک کی ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے اشارہ کیا کہ خاموشی اختیار کرے۔ دانیال ملک اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ پاتا تھا، لیکن وہ خاموشی سے چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دانیال ملک کا رشتہ انابیہ سے کر دیا گیا۔ اب سب کو اس دن کا انتظار تھا جب انابیہ دلہن بنی اس گھر کی رونق بن جاتی۔ اس گھر کی بڑی بہو تو بہت ہی اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ انابیہ بھی کسی سے کم نہیں تھی، وہ خوبصورتی کے لحاظ سے سب کو کاٹ گئی تھی۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں بہت دھوم دھام سے ہونے لگیں۔ دانیال ملک نے شادی کے لیے ہاں نہیں کی تھی، مگر اب وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے ابا کا فیصلہ سن لیا تھا اور اپنی اماں کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے اس نے اس بات پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ اپنی اماں سے یہ بات کہہ چکا تھا کہ آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ کر لیں، شادی کے بعد جو میرا دل چاہے گا میں وہی کروں گا۔ سب لوگ کہتے کہ ایک دفعہ شادی ہو جائے، اچھی بیوی ملے گی تو یہ اس دھوکے باز لڑکی کو بھول جائے گا اور اپنی زندگی اچھے سے گزارنے لگے گا۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ دانیال جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اسی بات پر ٹکا رہے گا۔ دانیال کی ماں اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کرتی کہ اگر دانیال نے خود کو نہ بدلا تو انابیہ کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی کہ کیا ہم انابیہ کے لیے ایک اچھا فیصلہ لے رہے ہیں۔ اس کے شوہر نے اس سے کہا، یہ سب کچھ تم وقت پر چھوڑ دو، جب وقت آئے گا تب دیکھی جائے گی، فی الحال تو جو فیصلہ میں نے کر لیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ دانیال کی ماں اپنے شوہر کی بات سن کر خاموش ہو جاتی۔ پھر آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب انابیہ دلہن بنی دانیال ملک کے نکاح میں آ گئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ دانیال نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کا ایک اہم کردار تھا۔ بہو گھر آ گئی تھی۔ گھر میں ہر طرف خوشی کا سما تھا، ہر طرف مبارکباد کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ تبھی دانیال ملک کی ماں نے اپنی بڑی بہو سے کہا کہ انابیہ کو بحفاظت اس کے کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ شادی کے جوڑے میں انابیہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے کوئی حور زمین پر اتر آئی ہو۔ انابیہ اپنے کمرے میں بیٹھی دانیال ملک کا
बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन दानियाल मलिक का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। तभी दानियाल मलिक की माँ अपनी बहू के कमरे में आई और उसे समझाने लगी। उसने अपनी बहू से कहा कि दानियाल मलिक अक्सर घर लेट आया करता है। वो अपनी बहू से कहने लगी, तुम आराम कर लो, जैसे ही दानियाल आएगा तो कमरे में भेज दूंगी। ये कहते हुए उसकी माँ कमरे से बाहर चली गई। अब दानियाल मलिक की माँ बेहद परेशान थी, क्योंकि दानियाल अभी तक घर वापस नहीं लौटा था। वो बार बार उस मासूम और बेगुनाह लड़की के बारे में सोच रही थी कि उसे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। सारी रात गुजर गई थी और दानियाल मलिक अभी तक घर नहीं लौटा था। परेशानी की वजह से उसकी माँ को भी नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक से टीवी लाउंज का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसकी माँ ने देखा दानियाल मलिक नशे की हालत में घर के अंदर दाखिल हो रहा था। उसकी माँ ने जैसे ही उसे समझाने की कोशिश की तो उसे होश में ना पाकर चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। दानियाल मलिक गिरता संभलता अपने कमरे में जा पहुंचा था। अनाबिया को कमरे में सोया हुआ पाकर दानियाल मलिक कमरे का दरवाज़ा गुस्से से मारते हुए कहने लगा, तुम यहाँ सोने के लिए आई हो? आज तो तुम्हें मेरे घर आने का बेसब्री से इंतज़ार करना चाहिए था, और तुम सुकून से आराम फरमा रही हो। अनाबिया मुस्कुराते हुए अपने कपड़े सीधे करने लगी और दानियाल मलिक से कहने लगी कि मैं तो आपका ही इंतज़ार कर रही थी, मगर आप ना जाने कहाँ मसरूफ़ थे। अभी अनाबिया के मुंह में यही बात थी कि दानियाल मलिक ने चीखते हुए उससे कहा कि तुम क्या समझती हो, मैं तुम जैसी लड़कियों से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। वो उसका रवैया देखकर बेहद परेशान होने लगी थी। दानियाल मलिक अनाबिया से कहने लगा, तुम्हारे जैसी बेवकूफ़ लड़कियाँ जो चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दें, दानियाल मलिक उनको अपने दिल में तो क्या, घर में भी जगह नहीं दे सकता। दानियाल ने सुर्ख चेहरे के साथ अनाबिया को बालों से पकड़कर खींचा था। तुम्हारी जगह ये घर नहीं बल्कि कोई कोठा होना चाहिए। जब दानियाल मलिक का ऐसा रवैया देखा तो वो हैरान दानियाल की तरफ देख रही थी। उससे पहले कि वो अपने शौहर से कुछ कहती, उसने बालों से घसीटते हुए अपनी बीवी को कमरे से बाहर निकाल दिया। अनाबिया दुल्हन बनी रोती हुई टीवी लाउंज में जा बैठी थी। दानियाल मलिक ने उसे बुरी तरह से धुतकारा था। वो रोती सिसकियां लेती हुई बाहर सोफे पर बैठ गई थी। दानियाल ने जोरदार तरीके से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा कि अब दोबारा मेरे कमरे में कदम मत रखना। अचानक शाहनवाज मलिक ने अपनी छोटी भाभी को लाउंज में सोफे पर देखा तो आगे होकर वजह जानने लगा। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाए तो उसने अनाबिया को सोफे पर बेहोश पाया। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर अपनी अम्मा के कमरे में ले गया। उसने अपनी अम्मा को बताया कि भाभी मुझे सोफे पर बेहोश पड़ी मिली है। सबने अनाबिया के मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए बाहर सोफे पर आकर बैठने की वजह मालूम की। वजह जानकर दानियाल मलिक की माँ बहुत शर्मिंदा होने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर अनाबिया से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं नहीं जानती थी कि मेरा बेटा शादी के बाद भी नहीं बदलेगा। उसने सोचा कि क्यों ना दानियाल मलिक की सारी कहानी अनाबिया को बता दी जाए। खामोशी से सारी बात सुनते हुए उसने अपनी सास को हौसला और तसल्ली दी और कहने लगी, आप परेशान ना हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं दानियाल मलिक के दिलो दिमाग से उस लड़की को निकाल दूं। अनाबिया ने अपनी सास से वादा किया कि जब तक मैं दानियाल मलिक के साथ अपने रिश्ते को ठीक नहीं कर लेती तब तक मैं इस घर में आपकी बहू नहीं बेटी बनकर रहूंगी। सुबह हुई तो दानियाल गहरी नींद सोया हुआ था। तभी अनाबिया कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कमरे में दाखिल हुई और दानियाल मलिक के कपड़े निकालकर रेडी करने लगी। जैसे ही दानियाल मलिक की आंख खुली और उसने अनाबिया को अपने कमरे में देखा, वो हैरान रह गया था। वो सोच में पड़ गया कि रात को मैंने इसके साथ कैसा सलूक किया था। इसे कुछ भी याद नहीं था।
ابھی اس نے انابیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انابیہ نے مسکراتے ہوئے دانیال کو جواب دیا کہ یہ میرا بھی کمرہ ہے، میں آپ کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، آپ جلدی سے نہا کر فریش ہو جائیں، سب لوگ ہمارا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ دانیال ملک کو انابیہ کا اس طرح حکم چلانا بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ غصے سے انابیہ کا بازو پکڑتے ہوئے اسے کمرے سے باہر نکالنے لگا کہ انابیہ نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ دیکھیں، رات کی آپ کی گئی حرکت کی وجہ سے آپ کی ماں کو بے حد تکلیف ہوئی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کوئی نیا تماشا گھر میں لگائیں اور آپ کی ماں کو کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں سن کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ وہ فوراً سے انابیہ سے کہنے لگا کہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے اماں کو؟ تب انابیہ نے بتایا کہ آپ کی اماں کی حالت رات سے بہت خراب رہی، اس لیے میری آپ سے التجا ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا تو مت رکھیں، لیکن ایک کمرے میں میرے ساتھ رہنا آپ کے اور میرے دونوں کی مجبوری ہے۔ اگر ہماری کوئی بھی بات کمرے سے باہر نکلی تو ڈاکٹر کے مطابق آپ کی ماں اب کوئی بھی صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ یہ سب ایک کہانی تھی جو انابیہ دانیال ملک کو سنا رہی تھی۔ وہ صرف کمرے میں رہ کر دانیال کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں جس طرح دانیال ملک کی خدمت کروں گی اور محبت سے پیش آؤں گی، دانیال کے دل و دماغ سے آہستہ آہستہ اس چوٹ کے زخم کو بھر دوں گی۔ اس کی اس ساری کہانی میں دانیال ملک کی ماں بھی شامل تھی۔ دانیال ملک جلدی سے اپنی ماں کی خبر لینے کے لیے جانے لگا۔ تبھی انابیہ نے اپنی ساس کو دانیال ملک کے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ دانیال ملک کی ماں نے جلدی سے بستر پر لیٹتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، اسے محسوس ہوا کہ دانیال کمرے میں داخل ہوا ہے۔ وہ ہائے ہائے کی آوازیں نکالنے لگی۔ تبھی دانیال ملک نے اپنی ماں کے سر پر بوسہ کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ آپ نے رات کو مجھے کیوں نہیں جگایا؟ اس کی ماں ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی کہ تم اپنی ضد پر اڑے رہو، تمہیں کیا لگے تمہاری ماں جیے یا مرے؟ بے گناہ لڑکی کو کس گناہ کی سزا دے رہے ہو؟ وہ تو بھلا ہو اس لڑکی کا جس نے عقل مندی کرتے ہوئے مجھے گھر سے ہی کچھ میڈیسن دے دی، ورنہ آج میں تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ نہ ہوتی۔ آہستہ آہستہ اس کی ماں اور انابیہ نے مل کر دانیال ملک کے دل پر لگے ہوئے زنگ کو مٹانے لگی تھی۔ وہ جتنا انابیہ سے نفرت کرتا، انابیہ اتنی ہی محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آتی تھی۔ انابیہ ہمیشہ اس کی نفرت کا جواب محبت سے دیتی تھی۔ اپنی ماں کی طبیعت کی وجہ سے دانیال ملک انابیہ کو اپنے ساتھ ایک کمرے میں تو رکھے ہوئے تھا، لیکن اس کا کوئی بھی حق ادا نہیں کرتا تھا۔ دانیال ملک ہر وقت انابیہ کو دھتکارتا رہتا، یہاں تک کہ دانیال ملک انابیہ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتا۔ وہ حرکت اس کے سامنے کرتا جس سے انابیہ کا دل بری طرح سے ٹوٹ جاتا تھا۔ اس کے باوجود بھی انابیہ نے اپنی کوشش جاری رکھی تھی۔ وہ ہر طرح سے دانیال ملک کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ اکثر اپنی ساس سے کہتی کہ میں نہیں چاہتی کہ دانیال ملک کسی مجبوری کے ساتھ مجھے اپنائے۔ میں چاہتی ہوں کہ دانیال ملک مجھے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ قبول کرے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمت نہیں ہارتی تھی۔ دانیال ملک کئی راتیں گھر نہیں آتا تھا۔ انابیہ ساری رات اس کا انتظار کرتی رہتی، مگر گلہ تک نہیں کرتی تھی۔ دانیال ملک کا دل پگھلنے لگا تھا اور یہ بات سب گھر والے محسوس کر رہے تھے، مگر اپنی انا کی وجہ سے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ پھر ایک دن شاہ نواز ملک نے دانیال کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے انابیہ کے بارے میں بہت سی باتیں دانیال کو بتائیں۔ وہ دانیال سے کہنے لگا، تم اس کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو۔ وہ لڑکی سب سے بے حد محبت کرتی ہے اور تمہارا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہے، مگر تم اس کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی کر جاتے ہو۔ اس کے باوجود بھی وہ کسی قسم کا کوئی گلہ کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ تم سے تو اچھی وہ ہے جسے تمہاری ماں کی زندگی عزیز ہے، تمہیں تو اپنی ماں کی زندگی بھی عزیز نہیں۔
दानियाल मलिक खामोशी से शाहनवाज मलिक की बातें सुनता रहा। वो इसे समझाते हुए गुस्से से कमरे से चला गया था। उसके जाने के बाद काफ़ी देर तक दानियाल मलिक अनाबिया के बारे में सोचता रहा। अनाबिया जो काम भी करती, दानियाल मलिक उस पर गौर किया करता था। वो ये बात महसूस कर रहा था कि उसकी लाख ज़्यादतियों के बावजूद भी अनाबिया के चेहरे पर मुस्कुराहट ही रहती थी। वो उसके घर वालों के साथ एक भी बात का बदला नहीं लेती थी। वो अपने कमरे की बात को कमरे की हद तक ही महदूद रखती थी। अनाबिया पर गौर करते हुए दानियाल मलिक को अनाबिया की बहुत सारी खूबियों का अंदाज़ा होने लगा। वो जान चुका था कि अनाबिया और लड़कियों की तरह नहीं है, मगर अब वो झूठी अना को लिए हुए अनाबिया के साथ अपना रिश्ता ठीक नहीं कर पा रहा था। आज कमरे में दानियाल मलिक बेसब्री से अनाबिया का इंतज़ार कर रहा था। अनाबिया सब कामों से फारिग होकर जैसे ही अपने कमरे में आई तो बेहद थकी हुई महसूस हो रही थी। वो कोई भी बात किए बगैर अपने बिस्तर पर लेट गई थी। जैसे ही अनाबिया अपने बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंख लग गई। दानियाल मलिक ने उसके चेहरे पर गौर किया तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि अनाबिया ना सिर्फ चेहरे से खूबसूरत थी बल्कि वो दिल की भी खूबसूरत थी। दानियाल मलिक की आंखों में आंसू थे। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। तभी वो उठा और अनाबिया के करीब जाकर बैठ गया और उसका हाथ थामकर रोने लगा। जैसे ही उसके आंसू अनाबिया के हाथ पर गिरे तो अनाबिया ने महसूस किया कि जैसे उसका हाथ किसी ने अपने हाथों में थामा हुआ है। अनाबिया हड़बड़ाकर उठ गई थी। उसने देखा दानियाल मलिक उसके कदमों में बैठा हुआ था। अनाबिया फौरन से उठकर दानियाल मलिक से कहने लगी, सब खैरियत तो है? आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं और ऐसे क्यों रो रहे हैं? अनाबिया ने दानियाल मलिक को उठाते हुए बिस्तर पर बिठाया और पानी का गिलास दिया। दानियाल ने पानी का गिलास पीते हुए अनाबिया का बाजू पकड़कर अपने पास बिठाया और अपने तमाम किए गए जुल्मों की माफ़ी मांगी और उससे कहने लगा, मुझे एक लड़की ने बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन अब एक लड़की ने ही मेरे दिलो दिमाग पर लगे हुए गहरे ज़ख्मों को अपनी मोहब्बत से भर दिया है। अनाबिया दानियाल मलिक के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर बहुत खुश होने लगी। दानियाल मलिक ने अनाबिया से अपने किए गए गुनाहों की माफ़ी मांगी और सब घर वालों के सामने अनाबिया को अपनी बीवी तस्लीम किया। अनाबिया और सब घर वाले बेहद खुश थे। अनाबिया ने अपनी मोहब्बत से और तवज्जो से दानियाल मलिक का दिल जीत लिया था। आज दानियाल मलिक ने उसे अपने दिल की खुशी से कबूल किया था। अनाबिया की मेहनत आज रंग ले आई थी। अब अनाबिया अपने शौहर के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।